مساء الخير مشاهدي الشروق، مرحبا بكم معنا في عدد جديد من حصة استوديو فوت. الحدث اليوم هو تأهل فريقنا الوطني الأولمبي إلى الدور النصف النهائي لكأس إفريقيا الأمم، إن شاء الله تكون هناك تأهل للنهائي وتأشيرة لأولمبياد ريو. راح نتكلموا أيضا عن الفريق الوطني، نتكلموا على التحكيم، كيفاش راهو التحكيم في بداية هذا الموسم، على شبيبة القبائل بوجود ضيفنا اليوم راح تكتشفوه، وعلى أشياء أخرى. لكن كل هذا راح قبل كل هذا عفوا راح نرحب بمحلينا وبضيفنا اليوم. محمد، مساء الخير. السلام عليكم. مساء الخير ناصر. مساء الخير. مساء الخير محمود، ومرحبا بك معنا لأن أول حصة معك. شرفتنا بوجودك اليوم. ضيفنا هو مدرب شبيبة القبائل، نستقبلوه اليوم. Bonjour Monsieur Dominique Bijota et merci beaucoup d'être avec nous ce soir sur le plateau de Studio Foot. Bonsoir et merci de votre invitation. Merci beaucoup. Donc, on va اليوم نتكلموا يمكن شوية بالفرنسية، on va un peu parler en français pour que notre invité puisse un peu comprendre. Donc, راح نتكلموا كما قلت لكم على تأهل فريقنا الوطني الأولمبي إلى دور النصف النهائي لكأس إفريقيا الأمم. D'abord, Mohamed, une qualification des Olympiens pour les demi-finales. Ça, c'est très très longtemps que ça ne s'est pas fait. C'est vraiment un exploit. Tu penses me laisser un exploit? Non, vu la qualité de l'équipe, ce n'est pas un exploit. Hein. Il y a des joueurs qui ont du talent. Et il anime notre première division. أنا نقول هذا جيل جا اللي عنده إمكانيات واليوم ما نشوفوا les résultats. Après Steve, ils ont gagné la coupe d'Afrique. L'USMA, ils étaient en finale. اليوم nos jeunes, ils sont en demi-finale. Et ils sont sur la bonne voie pour aller à Rio. أنت قلتي مقبل باللي عنده. Non, déjà, ils ont assuré. C'est les trois premiers qui sont qualifiés pour les JO. Assuré de jouer un match de barrage. Oui, c'est ça. Ils ont assuré de jouer. Maintenant, mais une qualification pour la finale, c'est sûr qu'on jouera la finale. Donc là, on profite de l'occasion باش نشكروهم وحنا فرحانين بهم، وهذا يدل بلي ان بعض الاحيان احنا كنا غضبانين على لا كاليتي تاع الشامبيون ناسيونال. اليوم انا نقول باللي هاد الشبان هادو وبسطيف وبلوسما ماشي زهر كو الفوتبول ناسيونال تاعنا بدا يعاود يولي au niveau de Africa وهذا دليل باللي ان اللاعبين قدروا باش يلعبوا الدومي. ممكن la qualification des Olympiens pour le نصف النهائي demi-finale de la Coupe d'Afrique, peut-être c'est pour faire taire un peu les mauvaises langues concernant le joueur local. Finalement, le joueur local, quoi qu'on dise, il est là, les farhad. Non, pour défendre le joueur local. Tu as la Bible, tu défends des joueurs locaux. ولكن نقول وصلوا المربع يعني بحد ذاته يعني انجاز، وهذه العكس، هذه تعطينا حق لان كنا تايقين احنا في اللعب المحلي، وهاوليك يعني 20 سنه احنا نتكلموا لان لاعب محلي ها وين يقدر يروح. يعني بصراحه يعني رانا فرحانين. ولي موفيز لونغ اللي كانوا يقولوا لنا انتم ما تحبوش الجزائر، انا نحبوا الجزائر محليه هاي، وانا نقول شيء جميل ولازم نكونوا وراهم ونشجعوهم، وكاين فرصه باش يروحوا ان شاء الله يمثلونا في ريو دي جانيرو. محمود، ممكن انت دائما تشجع الفرق الوطنيه لان كان هناك تصريح ليك، كنت حابه ندير لا ميزو بوان دي معك، كان تصريح ليك صافي كيلكو سمان ممكن وين قلت باللي انا يا دي فوا وين جو سويت il dans une déclaration il a dit des fois je souhaite la défaite de l'équipe nationale et ça a mis en colère, ou ça surtout le président de la fédération que j'ai eu m'a dit je comprends pas comment Mahmoud Gendouz puisse dire ça. Donc ممكن جاوبنا وعلاش قلت هكذا؟ لا، هو كان رئيس دوله ما نعرفش، ولكن قال ربي يرحمني اللي ما عطانيش البترول. يعني جاء رئيس دوله جار، مش معناها ما يحبش الخير، ولكن هذاك البترول يكسر له يديه. دونك انا نقول بور لي ديكوراجي ويعاودوا يرجعوا للوراء ويعني سو ريميتر اون كيسيون ويديروا استراتيجيه يعني محليه كما كانت زمان. هذا واحد. Avant de parler avec Nasser, Monsieur Bijota, vous êtes là depuis quelques semaines, vous commencez à connaître un peu ce championnat national. On a une équipe des moins de 23 ans qui qualifie face à des Nigérians, des Égyptiens aussi. Hein. On connaît le football égyptien et la formation égyptienne et le Mali. Donc finalement, vous pensez quoi de cette équipe olympienne et vous pensez quoi en fait du football national? Ben là, on parle quand même encore des jeunes.
Moins de 23 ans. Moins de 23 ans. Donc, il me semble que c'est une génération aussi qui est issue d'une certaine formation, puisque Oui, une académie. Donc, la c'est Fédération aussi Internationale le de fruit Football. de ce travail-là. Et je pense que ça devrait inciter encore plus la fédération à mettre en place certainement ce genre de réunion des meilleurs. Voilà. Et puis, de plus en plus, je pense que les clubs osent entreprendre avec les jeunes et les intégrer au fur et à mesure de plus en plus dans les équipes premières. Donc ils ont la plupart du temps une forme de compétition et d'expérience. Tout ça à mener, eh bien, quand on les réunit, ça donne ce que ça a donné et c'est très bien. Ils n'ont plus qu'un match sur deux à gagner. Finalement, pour aller au JO, il faut savoir ce que ça représente. Moi, très sincèrement, sans vouloir trop parler de moi, mais j'ai eu le bonheur de jouer les JO et de les gagner en 84 à Los Angeles. Et on était déjà plus ou moins professionnels, comme eux, dans la même situation. Et je peux vous dire que c'est très, très porteur d'émotions. Et on s'en rappellera toute sa vie. Donc, ces jeunes joueurs. Surtout à Rio, là, cette année, c'est Surtout à la Rio, chance. en plus, dans ce pays-là et tout, pour le football, on sait ce que ça représente. Donc, bravo à la sélection, bravo au staff, bravo à ce qui a été mis en place. Et je pense que ça doit Justement, encore inciter plus. Un coach étranger, un Suisse, qui a eu la chance peut-être de faire des stages en Algérie, qu'en Algérie, puisqu'il avait sous la main ses joueurs, il pouvait les convoquer à n'importe quel moment. C'est peut-être aussi, ça facilite aussi le travail d'un entraîneur, d'un coach? Je pense que c'est plus facile quand il y a au niveau matériel tout qui est réuni, et je pense qu'ici ça l'est, c'est le cas. Donc à mon avis, si on a toutes les installations qu'il faut, je ne vois pas pourquoi tout le temps sortir du pays. Je crois qu'au contraire, les joueurs ont aussi besoin de ces repères-là, et tout ce qui a été entrepris, de toute façon aujourd'hui, vous savez, on peut parler dans tous les sens. C'est une équipe qui a réussi son parcours, parce que ce n'étaient pas des équipes faciles, des grandes nations chez les jeunes. Donc pour le moment, ils ont bien réussi. Maintenant, ils doivent finaliser tout ce parcours. Contre l'Afrique du Sud ce mercredi en demi-finale. Mais en gagnant un match sur deux, comme je l'ai dit, ils peuvent aller à Rio. Donc je crois que maintenant, il y a la motivation ultime pour aller au bout. Inch'Allah. Nasser, alors il y a des joueurs pétris de qualité, on les a vus. Hein. Franchement, احنا نعرفوا النيفو تاعهم لكن se sont surpassés في هذه كاس افريقيا. بن خماسه، صالحي، فرحات، فرحاني، بن قريت ايضا les latéraux aussi qu'on a découvert, on connaît moins, beaucoup moins. C'est vraiment Schleff qui a formé, qui a 3 joueurs dans cette équipe, l'USMA aussi qui a 5 joueurs dans cette équipe. Malheureusement la JSK n'en a pas, mais c'est vrai que il y en avait un malheureusement qui a été blessé. Exactement. Qui a été blessé, enfin voilà, au premier match, exactement. Gaga. Exactement. Non, c'est l'école Haraji, hein. C'est pas il rejoue à Steve cette année. Finalement, quand même, il y a la patte. On voit un joueur comme Farhat, par exemple, qu'on voit, beaucoup disent que ce joueur, il peut jouer à l'aise à l'étranger. Farhat, il y a une saison, deux saisons, qu'un la liste à Lilozic déjà, il faut le dire. C'était la révélation. Peut-être qu'il y a eu un coup de frein. Il n'a pas l'achor. Mais généralement, les joueurs cités, كاين des joueurs اللي ينشطوا كاع هذوما ينشطوا في احسن الفرق تاع الدور الاول. كاين لاعبين اللي كيما عبد الله بوخماسه فرحات لعبوا النهائي تاع كاس افريقيا سي با ريان دو تو. كاين صالحي حارس مرمى تاع شلف اللي انا حسب رايي انايا. Il a une place en équipe A. ابسوليومون كنا تكلمنا عليه كي بدا العام اللي فات كي بدا ديجا كنا نتكلموا عليه ان غارديان دو كاليتي جو بونس سي ان جروب هوموجين اللي بوتيترو ديبار واحد ما كان حيظن لما نتوقع يفول دير تلعبي ليجيبت تلعبي المالي aussi شومان وي تو سا وي سي فري بوتيت كيما قلتي التربصات التربصات اللي دارهم هنا في الجزائر بار مومون تساعدك لانه دري في سيدي موسى ان سونتر دين دي غران سونتر تاع لي غراند ناسيون يفول دير qui des regroupements تماك ديال la. Parce qu'on sent quand même qu'il y a une cohésion, on sent qu'il y a du travail qui a été fait durant cette année. بيجو طاقه لانه راك حتلعبي دي جوز اولمبيك سي موتيفون حتلعبي نيمبورت كال سبورتيف ولا اتليت ماذا به حنايا في وقتنا كان محمود كان موح رحنا تاع لوس انجلوس aussi 84 لوس انجلوس contre l'Égypte on a perdu contre l'Égypte جوطا فاز بالميداليه الذهبيه في هذيك لي جوز اولمبيك تاع لوس انجلوس جو بونس كو une motivation en plus. C'était une motivation en plus. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut le dire, contre l'Afrique du Sud, il ne faut pas s'enflammer. Justement, ce match contre l'Afrique du Sud. Il ne faut pas s'enflammer. Il reste 2 matchs. Tu as vu les Sud-Africains jouer ou pas encore? On connaît le football sud-africain, mais c'est du 50-50 dans une demi-finale. Il faut le dire. C'est du 50-50. Il faudrait y croire
avoir le même état d'esprit, avec plus d'envie, de motivation pour pouvoir passer déjà. On a assuré déjà une place pour ne pas aller jusqu'au bout, jouer des barrages et tout. Inch'Allah, on est sur le bon chemin. Bravo aux joueurs, bravo au staff, bien sûr. 38 ans que l'Algérie on est tous derrière eux. Il reste un match. Il faut être concentré, le jouer à fond pour ne pas avoir de regrets. Et pourquoi pas, hein. نذكر فقط بلي فريقنا الوطني الاولمبي راح يلعب لقاء النصف النهائي هذا الاربعاء ضد فريق جنوب افريقيا، نتمنى له التوفيق ان شاء الله وتاشيره للدور النهائي وبالتالي الى اولمبياد ريو دي جانيرو. بعد فريقنا الوطني الاولمبي نتكلم على فريق الوطني الاكابر. كان قائد فريقه السابق عفوا مجيد بوقرة حاضر في الجزائر هذا الاسبوع في اطار منظمة اليونيسف لأنه ممثل لهذه المنظمة، وكان زميلي جمال ومدور التقى به استطرح عليه بعض الأسئلة. من بين الأسئلة هذه كان سألوا على مردود فريقنا الوطني اللي احنا تكلمنا وقلنا باللي أن مردوده في الآونة الأخيرة كان نقص خاصة قبل مقابلة العودة ضد تنزانيا. نسمعوا وش يقول مجيد بوقرة ونعاودوا نوليو. Bah écoutez, non, sur le dernier match, je pense que tous les Algériens ont été heureux et fiers de ce qu'a fait cette équipe, parce que cette équipe, elle peut faire des choses magnifiques. On l'a pu voir, 7-0 et encore, ils auraient pu en mettre plus. Cette génération, elle peut être une des meilleures de toute l'histoire d'Algérie. Ça, on est tous unanimes, donc il faut la soutenir. Après, je sais qu'il y a certaines critiques qui disent par rapport au système tactique et tout, mais cet entraîneur a sa philosophie des choses. Elle peut marcher comme elle ne peut pas marcher, mais il faut le soutenir. Parce que je le connais, j'ai vécu dans ce groupe, c'est quelqu'un qui vit pour le football, qui aime le football. Les joueurs prennent du plaisir à être avec lui, donc ça c'est une chose importante, parce que la vie d'un groupe c'est très important. La confiance, la relation avec un entraîneur est très importante. Donc on connaît l'Algérie. L'Algérien, il est dur. Il suffit qu'on rate un match et. On a 40 millions d'entraîneurs. Ouais, 40 millions, mais parce que ils aiment le football. Mais c'est ce qui fait le charme. Autrement, si on n'aurait pas ça, le football algérien serait nul. Et il faut un peu cette pression et tout. Donc c'est bien. D'un côté, ça va motiver un peu les joueurs. Ça va les booster comme après le match de 2-2 en Tanzanie. Ils ont voulu réagir, montrer à tous les Algériens qu'on est là. Ne vous inquiétez pas. Donc, mais soutenez tout le monde, que ce soit l'entraîneur ou les joueurs, parce que là, il y a la Coupe d'Afrique qui arrive. Et on est dans un virage. Mohamed Majid يقول باللي cette équipe a peut-être des fois besoin de pression, mais l'entraîneur national il faut le laisser travailler. Je l'ai connu, je l'ai côtoyé. Bon, il a sa philosophie qui est le 4-4-2 pas plus tard que هذه الأيام القليلة. حتى اسلام سليماني اللي كان يقول عليه باللي ما يدخلش في الشيما التاكتيك تاعي قال باللي انا في ليكيب تاعي نلعب بون 4-4-2 وما عندي حتى مشكل مع ال 4-4-2. دونك كاس تو بونس le métier d'entraîneur ou le métier de joueur en lui-même il est fait comme ça, il est fait par la pression, c'est normal, c'est logique. Mais ce qu'il a c'est que il a parlé du système qui va le mieux, qui s'y aide le mieux pour cette équipe nationale, c'est le 4-3-3. Maintenant, on a parlé de ça. On a parlé de ça, l'équipe nationale doit jouer dans ce système en 4-3-3 ou là en 4-1-4-1. Il s'y aide le mieux parce qu'on a les joueurs pour. Maintenant, le problème, aussi, c'était où? C'est la nomination de chaque joueur dans chaque poste. Maintenant, est-ce que l'entraîneur va oser de mettre un cadre de l'équipe flash? On va juste demander l'avis de M. Bijota parce qu'il connaît bien Gourcuff. Il a côtoyé beaucoup quand il était à Lorient. Non, même s'il joue en 4-3-3, là, il peut utiliser les Mahrez, les Brahimi, les Ferrolé. Mais en tant que numéro 10, mais en sachant bien sûr que le rendement de Brahimi en tant que il est excentré, n'est pas le même que milieu axial. Qu'un meneur. C'est pas le même. C'est pas le même. Monsieur Bijota, vous connaissez bien Gourcuff, vous connaissez sa philosophie de jeu parce que c'est tout simplement vous avez beaucoup travaillé en France et donc vu cette équipe des Merlus. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que franchement vous pensez que ce 4-4-2 avec l'équipe, avec les joueurs dont il dispose, est-ce que
c'est vraiment le meilleur schéma ou est-ce qu'il devrait peut-être changer de philosophie comme il l'a fait lors du match retour ou en deuxième mi-temps face à la Tanzanie? Il faut faire attention de ne pas s'arrêter sur un match. Je pense que quand on veut délivrer... Ou sur un système. Surtout pour un système. Et sur un système aussi, évidemment. Bon, Christian, Gourcuff, il a l'habitude de travailler sur ce 4-4-2 depuis longtemps. Et surtout, c'est qu'il travaillait en club. Donc il avait le temps de le mettre en place avec la plus grande des efficacités. En sélection, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Voilà. Et est-ce que ça correspond complètement à la nature des joueurs qu'il a? Ça, c'est la véritable question. Je pense que même s'il a beaucoup de convictions, parfois même un peu de l'entêtement, je pense qu'il va réagir pour le bien de l'équipe et de la nation. Ça, c'est sûr. Mais je crois que les joueurs doivent aussi comprendre. Quand on est au très haut niveau, vous savez, ce n'est pas un petit changement tactique qui va modifier profondément les choses. Je crois qu'il y a des joueurs de qualité. Et qu'à partir du moment, ils ont la motivation, ils sont mobilisés pour le résultat, comme c'était le cas lors du match retour. Mais ce match retour, moi, je dis que tout simplement, il a été déclenché au moment où ils peuvent prendre le 3-0 en Tanzanie. Exactement. C'est à ce moment-là qui aurait 3-0 qui aurait pu tout changer. Se décante le 7-0. Tout à fait. C'était le tournant du match, oui. On va encore revenir parce que Bouguera, il a encore des déclarations. Mohamed Gundouz, احنا تكلمنا على الفريق الوطني وقلنا باللي منذ ذهاب مجيد بوقرة، منذ ايضا اصابه رفيق حليش، غياب جمال مصباح، نحسوا باللي هذا الفريق ما عندوش ان كادر، ما عندهمش دي كادر في ليكيب. راح تعطينا رايك لكن نسمعوا راي دابور مجيد بوقرة ونعاودوا نوليو. Donc les cadres sont très importants dans un groupe, que ce soit dans n'importe quel domaine dans le monde. Il faut de l'expérience, il faut des gens qui gèrent un groupe, qui gèrent les problèmes du quotidien. Et on a pu voir que le retour de Mboli a fait du bien, parce qu'on a senti que, en plus Raïs c'est quelqu'un qui est très timide, qui ne parle pas beaucoup, mais il a entrepris les choses, il a pris les discours, il a motivé tout le monde. Donc on a ressenti ça aussi dans le match de la Tanzanie, du match retour, et même dans la réaction après le 2-0, du 2-2. Donc voilà, il faut des cadres. Il reste Halish qui va revenir, il y a Jamel Mesbah. Donc en tout cas, moi je pense qu'il faut garder ce groupe soudé. Mahmoud, alors, Firaik, est-ce que c'est un problème le fait les mecs des cadres ou là parce qu'on a vu شفنا des bagarres في الماتش تاع لا غيني وتاع contre في الماتش المقابله الثانيه ايضا في ضد السنغال شفنا des bagarres بين سوداني وابراهيم. شفنا est-ce que finalement il faut pas qu'il y ait des cadres هكذايا باش maîtrise tout ça. Les cadres pour recadrer les autres. Exactement. والله رانا نشوف تعرفي كلهم يلعبوا في على مستوى، وكان اللاعبين اليوم يلعبوا في فرق كبيره، وبوقرة ما لعبش في فرق كبير يعني هذه سا ديبون دو تمبيرامون. لا نقول لك الكادر، انا على حسب ما نشوف يعني الفريق يتجدد يعني ممكن نلقاو، ولكن نرجع برك العمل تاع المدرب. وي بيان سور. يعني تعرف غيكروف هو يعرفوا هذاك انا عارفه يعني شويه، هو بوكو بليس ماتيماتيسيان سيونتيفيك، يعني هو اللي يفكر على يعني اللعب الجماعي. يعني ما عندوش مثلا شجاعه او يقول لك لانستان لعب يعني لا ليبرتي، ما عندوش يعني يوجه توجيه اللاعبين مثلا في اللي شفتهم انا في غيكروف، يعني اهم شيء هو الانتشار. يعني بعض المرات ندخلوا ب4 3 ممكن يعني تسجل هدف كل شيء يتغير. انا نقول مع غيكروف يعني هو ما عندوش الشخصيه اللازمه اللي يفرض مثلا الاستراتيجيه. C'est pour ça quand on a un entraîneur qui peut-être ne joue pas ce rôle de cadrer l'équipe, il faut qu'il y ait des joueurs. تحس ناصر بلي ما عندوش هذيك الشخصيه اللازمه كما كان هذاك علي لوزيتش. يعني هذا مهم. Est-ce que je vais revenir à Alec parce que je saisis l'occasion parce que lui il a côtoyé de près. Est-ce que c'est vrai qu'il manque un peu au niveau de sa personnalité? Je ne dis pas qu'il n'a pas de personnalité, hein, mais par rapport au groupe, il a un management qui est complètement différent par rapport Alors, à l'autre. est-ce que le joueur algérien a plus besoin d'un manager ou d'un sélectionneur comme Ali Lodzi plutôt que Gourcuff?
Je pense que oui, aujourd'hui, parce que sur ma petite expérience des 3 mois... Même si c'est des joueurs qui sont nés en France et qui sont... C'est pas grave, la c'est dans gestion, une culture, c'est dans tout ça. ouais, c'est ça. Moi, je pense qu'aujourd'hui, par rapport à ça, il y a quand même quelque chose qu'il faut relever, c'est que le groupe aime travailler avec son sélectionneur. Oui, ça c'est vrai. Donc ça, c'est quand même un truc très, très intéressant pour pouvoir progresser. Deuxième chose, il est dans l'équilibre constant, c'est-à-dire d'abord d'équipe. Il ne faut pas oublier quand même que la Tanzanie est venue, je trouve, d'une manière très agressive et a perdu son football lors du deuxième match, très sincèrement, même dans les déclarations de son entraîneur entre les 2 matchs. Je crois que ça a fait déjouer son équipe, qui n'a pas joué, mais plutôt cherché à mettre des coups, et donc elle a perdu parce que devant des très bons joueurs, ils ont vu les choses. Et puis aussi, donc, toujours dans l'équilibre entre des joueurs d'instinct, de création, comme l'Algérie sait en faire. Et puis, il faut aussi, de temps en temps, quand même, la deuxième phase dans le football, c'est quand on a perdu le ballon, pouvoir le récupérer. Et il faut des joueurs, là, suffisamment... qui ont la maîtrise solide et tout ça, et puis qui ont une bonne culture tactique pour pouvoir tout simplement ne pas s'exposer. Non, je suis entièrement d'accord, parce que Gourcuff et Lorient. Lorient pratiquait un bon football. Mais il avait là l'équipe durant toute la semaine. Non, c'est pas ça. C'est que le travail fait par les joueurs sur le terrain. Aujourd'hui, le problème de Gourcuff avec notre sélection, c'est à la récupération du ballon. Exactement. Il faudrait que les gens fassent l'effort. Comme il le faisait avec Vaïda Ilozic. Exactement. Oui. Si après, c'est pas lui qui va... C'est vrai, si les joueurs font l'effort nécessaire à la récupération du ballon quand on perd le ballon, on a vu ça. Mais Bougra, qui قال لك بلي الناس ماشي parce qu'on a raté un match que الناس sont montés au créneau. C'est pas sur ce match-là. Non, c'est une, bien sûr, mais ça fait plusieurs matchs. exactement. كاين هناك مشكل على بالكم به هو مشكل وسط دفاع في الجزائر في فريقنا الوطني محمود. وسط دفاع اللي مازال ما لقيناش الحلول فيه au niveau de l'axe central. On n'a toujours pas de solution définitive. نشوفوا واش يقول مجيد بوقرة بالنسبة هل ممكن في رأيه كاين حلول ولا لا. اسمعوا واش يقول. Il faut de la patience. On a vu qu'il y a Belkalem, il ne faut pas l'oublier. Hein. Le jour qui va revenir, il va nous faire du bien parce que c'est quelqu'un qui a apporté beaucoup de solidité dans les années passées. J'ai joué avec lui. Il y a Halish qui va revenir. Montakal qui peut jouer dans les 2 positions. Et tu as Belkaoui. محمود يقول بوقراب اللي فوات باسيون لازم نكونوا باسيون. هل ممكن عودة رفيق حليش راح تكون تعاون فريقنا الوطني رفيق حليش ليعود إلى التدريبات في الآونة الأخيرة؟ نسمعوا وش يقول مجيد بوقرة واعطينا رأيك لأن أنت كنت لاعب وسط دفاع. نسمعوا وش يقول. Je pense oui, ça va être l'homme idéal. L'homme idéal avec Jamel Mesbah et Raïs. Parce que Jamel Mesbah aussi, c'est quelqu'un qui est proche des joueurs, qui parle beaucoup, qui est mûr, mais qui se montre pas beaucoup. Mais à l'intérieur du groupe, c'est quelqu'un qui est très important. Mais Ali, je pense que ça va être le numéro 1. محمود عودة حليش ممكن تكون فايدة للفريق؟ اكيد كل ما يرجع يعني نجم كما حليش او حتى بوقره يعني عنده للاسف بوقره ممكن يعني بالكلام ايضا. ولكن انا نقول على قلت تكلمتي لي على نص وسط الدفاع. نعم. يعني حتى في كاس العالم شفناه يعني كانت يعني في نص كاس العالم تاع 2014 كان مشكل كبير نفس الشيء في نص الدفاع. ولكن اليوم يعني استرجاع الكره يعني اصبحت جماعيه والتغطيه المتبادله وهذه الاشياء اللي ما شفناهاش في وهذه انا نقول ناصر محمد حكمنا عليهم في مباراه وديه ومباراه هذه تاع تنزانيا اللي طبعا عندها ظروفها في ولكن هنا يعني مازال ما شفناش يعني قوه الفريق الحقيقيه مازال ما با نقول ديكيب يعني على المستوى تاعنا. انا نقول نحكموا بالوقت. ممكن اسمح لي باك نقول لك من بين الحلول نعاود نولي لك محمد. من بين الحلول ممكن هي بالقراوي اللي شفناه وايضا اللاعب الشاب بن سبياني اللي هو خارج اكاديميه بارادو. نسمعوا واش يقول على هاد اللاعبين مجيد بوقرة ونعاودوا نسمعوا رايك محمد. J'ai bien aimé parce que c'est quelqu'un qui lit bien le jeu, qui joue simple, balle au pied à l'aise. Donc, et en plus, voilà, il est tout nouveau, donc il peut faire que mieux. Et il y a un petit Rami aussi, qui est jeune et qui sera l'avenir de l'équipe nationale. Donc la défense, je pense, ça va être un secteur qui va mettre du temps à vraiment... تفضل محمد. Non, je ne suis pas d'accord avec Majid. Il faut attendre les revenants.
On ne sait pas avec quelle forme ils vont revenir. Il manque de compétition. Non, on veut des gens compétitifs pour l'équipe nationale. On a parlé d'une paire qu'on a vu jouer. Belkaraoui Mandi. Non. Je vais plus loin. Besbaini et Abdellaoui, en équipe espoir. C'est une très belle paire. C'est des joueurs de qualité, complémentaires. Et sur 10 ans. Exactement, Nassar. Vous êtes sur le plan tactique individuel. Ils sont bons. Oui, ça peut être une solution. J'arrive pas à comprendre pourquoi on ne leur fait pas confiance. Et en plus, Besbaini. Bien sûr. Le Mountakhab. Besbaini, il est titulaire à Montpellier. Abdellaoui Flusma, il joue une demi-finale U20, U23. Donc, c'est maintenant de les préparer pour la CAN. La CAN, c'est d'ici 1 année et demie. Exactement. Donc, pourquoi attendre les autres? Ils reviennent de blessure. Ça fait 1 année qu'il n'a pas joué. Dans une année, mais c'est 1 année et demie, la CAN. Une année, on a le temps de préparer ces jeunes-là pour la Coupe d'Afrique. Même pour l'histoire de cadre fait l'équipe, on a besoin d'un cadre aujourd'hui qui soit titulaire. Oui, bien sûr. C'est pour tirer tout le groupe, pour être le coach sur le terrain. Même mes couches titulaires. Mais de préférence. Il connaît un porte-parole des joueurs. Il fait le relais entre l'entraîneur et les joueurs. Il y a Guedioura. Moi, je connais les joueurs. Mesbah, c'est un gentil garçon. Gentil garçon. Mais il a du poids. Bon, on le respecte. Entre respecter et faire respecter les décisions. Guedioura, c'est un bon parleur. Il peut faire le lien entre l'entraîneur et les joueurs. Il y a aussi Mdjani qui s'impose. Il a une présence, on le sent. Il y a Mboulhi aussi, mais les autres, c'est... Farid Hada, cette équipe, est-ce qu'elle a les moyens d'aller pour la 3e fois de suite en Coupe du Monde? سمعوا شي يقول مجيد بوغرا ونعاودوا له. On va voir le groupe, mais en tout cas, cette équipe, elle peut faire beaucoup mal. Beaucoup mal, parce que les gens ne se rendent pas compte. On n'a jamais une équipe aussi talentueuse, et quasiment tout le monde joue dans des bons clubs. Dans chaque pays, Slimani, il est en train de porter le drapeau très haut au Portugal. En Angleterre, t'as Mahrez, t'as Brahimi aussi avec lui. T'as Soudani en Croatie, en France... Un peu moins, la France est spéciale. Mais non, je pense que, en tout cas, si j'aurais été entraîneur, j'aurais rêvé d'entraîner cette équipe. Voilà, parce qu'il y a des bons. Majid Bouguerra, qui a la double nationalité, qui a vécu en France, qui a joué en France, il dit que la France est spéciale. Pourquoi, à votre avis, M. Mijota? C'est son avis. Il est très personnel. Non, par contre, où je le rejoins, c'est vrai qu'il y a une génération de grande qualité. Alors, pouvoir associer pour avoir un équilibre complet. Alors, c'est vrai que vous avez évoqué tout à l'heure la charnière centrale. Oui. Moi, je pense qu'à partir du moment où cette équipe elle a autant de talent offensivement, c'est vrai qu'il faut une défense centrale solide qui est capable aussi d'aller très vite, parce que c'est une équipe qui doit jouer haut pour pouvoir justement imposer à l'équipe adverse. Ensuite, les leaders, bien sûr, mais ils ne se définissent pas comme ça. Et puis, il y a des leaders techniques, il y a des leaders, je dirais, plus au niveau du mental et tout. Il faut savoir qu'ils doivent être très bons dans leur secteur, mais ça peut ne pas être le même. Il y en a qui communiquent très bien, mais par contre, ils doivent être leaders, exemplaires. Ça doit être un exemple pour tous les autres dans ce qu'ils représentent pour le groupe. Voilà. Et bien, si ça s'est réuni, moi, je pense qu'avec le talent... c'est sûr, alors qu'ils jouent en France, en Angleterre ou ailleurs, moi je reste persuadé que normalement ils devraient aller à la Coupe du Monde. نعم قبل ما نكملوا مع مجيد بوغرا عندنا تصريح الاسبوع توجور لمجيد بوغرا لكن فيما يخص منظمه اليونيسف لانه راح شاف لي ريفوجي تاع الصحراء دوله الصحراء الغربيه الشقيقه نسمعوا واش يقولوا النداء هذا لمجيد بوغرا على اخوه الاشقاء في الصحراء الغربيه ونعاودوا نوليو. Il faut faire un appel aux dons, il faut toucher tous les Algériens, parce que le peuple des réfugiés sahraouis, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils nous disent s'il vous plaît, juste briser les murs du silence, qu'on ne nous oublie pas. قائد الفريق الوطني السابق مجيد بوغرا. نبقى مع الفريق الوطني لكن نعود الى الفريق الوطني الاولمبي. معنا مباشره عبر الخط المدير الفني الوطني توفيق قريشي. مساء الخير ومرحبا بك معنا في استوديو فوت. توفيق مساء الخير. توفيق هل أنت في الاستماع؟
ممكن نعاودوا الاتصال بتوفيق قريشي دون كيلكوز انستون. يقولوا لي ابخي اسكو توفيق راه يكون معنا ام لا. راح نواصل حصتنا وراح نتكلم قبل ما نتكلم على التحكيم. On va parler un peu de la JSK. On va revenir un peu. On va saisir l'occasion de votre présence pour parler un peu de la JSK. D'abord, on est en pleine période de... Enfin, presque à quelques jours du mercato, de l'ouverture du mercato. On parle beaucoup dans la presse des joueurs ciblés par la JSK. Finalement, M. Bijota, on a eu vent comme quoi les joueurs que vous avez ramenés, testés, ils n'ont pas été convaincants, c'est ça? Déjà, je voudrais dire qu'on en a beaucoup plus parlé que moi, du mercato. C'est une bonne chose parce que... Désolé, je vous interromps parce qu'on a encore Toufiq Quraishi, on a pu... Toufiq Quraishi, مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير، مرحبا بك معنا في حصة استوديو فوت. دابور فيليسيتاسيون، مبروك علينا وعلى الفريق الوطني الأولمبي تأهل للدور النصف النهائي. توفيق قريشي، تأهل، هل ممكن أنت كمدير فني وطني كنت تنتظر في هذه النتيجة في فوج صعب وصعب جدا أم لا؟ بطبيعة الحال القرعة جعلتنا في مجموعة كما يسميها الجميع مجموعة الموت، أصعب مجموعة. هل كنت نتوقع هذا الشيء؟ كان عندي ثقة كبيرة في المجموعة وآمال كبير، لأنه أنا كنت قريب من الفريق هذايا لمدة حوالي سنتين، قريب منه. إذا نعرف الفريق واش كان يعمل ونعرف الإمكانيات اللي توفرت لهذا الفريق والأهداف المسطرة. إذا الفريق كان يعمل بطريقة جيدة. أكيد البرنامج تحقق اللي سطره المدرب، كل ما طلبه المدرب وفرنا على مستوى الاتحاديه، وبالتالي انا اللي قريب من هذا الفريق اكثر من كثير من الناس اللي هم بعيدين عن الفريق. كانت عندي ثقه كثيره وكنت متوقع انهم هذا اللاعبين قادرين يحققوا نتيجه ايجابيه. توفيق، انت كمدير تقني وفني وطني كنا تكلمنا من قبل وقلنا باللي فينالمون هاد النتيجه ممكن كونترامون بزاف الناس واش تقول باللي البطوله تاعنا ممكن ضعيفه، برهنت على هاد اللاعبين اللي عندهم امكانيات كبيره باللي فينالمون عندنا فريق وعندنا بطوله ماشي ضعيفه كما نتوقعوا ولا كما الناس راهي تقول. الاراء تختلف في هذا الميدان. كاين اللي يقول لك عندنا بطوله متواضعه، بطوله مليحه. هذا الاراء وكل واحد نحترم الراي تاعو، ولكن نقول لك انا في البطوله تاعنا قادرين نعمل ونحسن المستوى احسن من هذا لو تاخذ الامور بجديه من طرف النوادي، لان هذا الفريق الوطني ولا الفرق الوطنيه هي ناتجه عن العمل اللي يقوموا به على مستوى النوادي. اللي تغيظنا سيك قادرين بالامكانيات المتوفره قادرين نعمل احسن، ولكن حسب الامكانيات قادرين ننتج اكثر ونعمل اكثر، ولكن رانا في مستوى اللي نقدر نقول لك لو نقارنوه ببلدان اوروبيه مازال محتاجين عمل كبير. ولكن هذه النتيجه تاع الفريق الوطني الاولمبي هي مشجعه مشجعه، ولكن ما لازمش تغطي الاخطاء اللي راهي موجوده على مستوى النوادي والاعتناء بالتكوين والاعتناء بالفئات الشبانيه اللي ما راهيش كما ينبغي. نعم. توفيق قريشي، باش ما نحكموكش بزاف معنا، كاين هناك لقاء دور النصف النهائي ضد جنوب افريقيا يوم الاربعاء. كيفاش راك تشوف هذا اللقاء وفي رايك سوغ ا كيل بوان سافا جوي هذا الماتش هذايا؟ كان نيفو؟ اولا التنقل تاعنا الى السنغال هو قطعه تاشيره ريو. الفوز بالنهائي وهذاك ماهوش مهم جدا لنا احنا، ممكن نجي في المرتبه الثانيه، ولكن هو قطعه تاشيره ريو. وبالتالي نقول ان كل المقابلات اللي لعبناها كانت صعبه، وهذه المقابله مع افريقيا الجنوبيه مش راح تكون سهله ايضا، لانهما ثاني يبحثوا على قطع هذه التاشيره، وبالتالي المقابله نقول راح تكون صعبه جدا. انا نقول زياده على الجانب التقني والتكتيكي، المفاتيح تاع هذه المقابله راح تكون التركيز ولا ديسيبلين تكتيك كما كان عليه من البدايه الى يومنا هذا، لا ديسيبلين تكتيك ولا ريغور تكتيك داخل التيران. نقول هذه من اكبر المفاتيح اللي خلاتنا نحققوا النتيجه، هو الانضباط داخل الميدان تاع اللاعبين والتركيز من البدايه الى النهايه في المحافظه على النهج التكتيكي والتنظيم التكتيكي داخل الميدان. نعم. توفيق ولا شيء ممكن محمد يلانسيس بور بوزي ان كيسيون، نخليك مع محمد باختصار. محمد
Tawfiq, salam alaikum. Salam Mohamed. Tawfiq, en sachant bien sûr que l'objectif numéro 1 تاع الفريق هذا هو c'est de se qualifier au JO. Est-ce que Thomas, en tant que DTN, en tant que fédération ou en tant que staff, نقدروا نغيروا l'objectif تاعنا هذا et aller gagner cette Coupe d'Afrique? Tout d'abord, l'objectif numéro 1 تاعنا حنايا سي لو بروشان ماتش باذن الله نحققوا نتيجه ايجابيه ونضمنوا التاهل الى ريو. بعدين عندما تضمن في المقابله القادمه تاهيل الى ريو تبقى لك مقابله اللي تسمح لك باش تدي اللقب. شكون راح يرفض باش يحصل على اللقب؟ الى فزنا ان شاء الله بالمقابله هذه ونديو التاشيره تبقى لنا مقابله بطبيعه الحال اون فا ميتر تو لو بوا تاعنا باش نحاولوا نضربوا كما يقول لك عصفورين بحجره واحده. ان شاء الله ان شاء الله. يعطيك الصحه توفيق حريشي اللي كنت معنا مباشره من دكار من السنغال. نتمنى لك التوفيق ونتمنى لكل فريقنا التوفيق. حتحيي كل فريق الوطني وكل اعضاء الطاقم الفني والتقني لفريقنا الوطني. يعطيك الصحه توفيق ومع السلامه. بون كوراج. كان معنا توفيق قريشي. Je reviens à M. Bijota. Donc je disais par rapport à la JSK, on revient à la JSK, que beaucoup de choses ont été dites par rapport au recrutement, beaucoup de joueurs à laisser. Finalement, je crois que d'après ce qui a été dit, ce qui a été écrit, que vous n'avez pas été convaincu par aucun de ces joueurs. Qu'en est-il au juste? Non, je dirais qu'on a beaucoup parlé, mais beaucoup plus que moi, au niveau du mercato, puisque moi, j'ai toujours pris la position très précise de protéger mon groupe jusqu'à la fin des matchs allés. Donc je n'en parlerai pas d'une manière publique, simplement ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas. Des joueurs à laisser, on n'en a pas vu tant que ça, si ce n'est qu'hier. Oui, donc, mais c'est surtout, on travaille sur des profils par rapport à nos manques. Par rapport à ce, vous parlez du jour d'hier, il paraît que vous ne l'avez pas retenir, c'est ça? Oui, je pense que c'est pas... Vous savez, le mercato d'hiver, il est spécial, il est très compliqué à mener d'abord. Parce que 4 licences. Faut avoir, déjà le nombre, ensuite il faut avoir les moyens. Et très souvent, donc, ce sont des joueurs qui ne s'expriment pas dans les clubs, parce qu'en général, ceux qui s'expriment, voilà, qui peuvent changer. Donc finalement, c'est des garçons qui ne sont pas forcément tout le temps en condition et tout. Donc il faut vraiment réussir le coup. Et nous, on ne peut pas se permettre, ce n'est pas seulement un complément d'effectifs, c'est vraiment des renforts, parce qu'on s'est aperçu depuis le début de la saison, et on est tous unanimes là-dessus au sein du club, pour dire que notre effectif, il est trop restreint. Justement, voilà. Finalement, quels sont les postes à promouvoir? Les postes, plus ou moins, on les connaît, mais ce sont les profils qui sont capables de nous apporter d'autres variantes. Quel profil, je disais par exemple, d'une manière très simple, aujourd'hui, sur l'ensemble de nos buts, à part Raya qui a mis un but, ce sont nos deux attaquants. Voilà, et Diawara. Et Diawara. Ça veut dire qu'on n'a aucun joueur pour le moment capable de prendre le relais à un moment donné. Donc, j'estime qu'on a besoin d'un joueur qui ait cette capacité au cas où. Évidemment, il y a une baisse de régime où voilà, est capable de se projeter, d'avoir la capacité d'éliminer dans les 30 mètres adverses. Pour le moment, ce joueur-là, on ne l'a pas encore, il n'est pas encore chez nous. Donc ça peut être un profil que l'on recherche. On a beaucoup parlé d'un joueur aussi qui est Sodderi. On dit qu'il n'a plus la tête à la JSK, qu'il veut partir. Hier encore, il a écopé d'un carton rouge face à l'USM Al-Harrach dans un match amical. Il n'a vraiment plus la tête à la JSK? Je ne suis pas sûr, mais je pense comme tout joueur, quand à un moment donné, il est partagé, quand il reçoit une offre soi-disant importante. Au golf, il veut partir. Donc forcément, il y a un passage qui est un peu délicat. Donc c'est à lui de régler d'abord dans sa tête. Moi, j'estime qu'on ne garde pas quelqu'un contre son gré, ça c'est sûr, parce qu'il n'apporte rien à ce moment-là à l'équipe. Mais lui, par contre, il faut qu'il se fixe très très vite. Il est avec nous, on a besoin de ses services, très sincèrement, hein, ce n'est pas de notre faute. Mais par contre, lui, il faut qu'il puisse s'exprimer correctement et qu'il ne soit pas aussi nerveux que ce qu'il a été, par exemple, hier soir. Avant de laisser Non, je voulais dire à M. Bijota, ça fait 3 mois qu'il est là, qu'il est dans le championnat. Et comment il estime un peu le niveau du championnat et des clubs aussi, et des joueurs par la suite? Parce que là, on parle du championnat local, qu'il y a une équipe des U23 qui brille un peu. C'est pour avoir un avis par rapport aux 3 mois déjà passés ici. Moi, j'estime que c'est un championnat qui est très, très homogène. Et que le peu de différence entre la plupart des équipes, à part, à mon avis, l'USMA qui est au-dessus, sinon les autres équipes, c'est par le sérieux, la rigueur et la tenue de cette rigueur, parfois dans les matchs, que ce soit au niveau tactique, pour éviter de faire la faute qui provoque justement
le but adverse. Donc c'est très très homogène. J'ai vu des très belles équipes et celle qu'on a rencontrée hier, Arrache, c'est une belle équipe, très belle équipe dans la conception du jeu. J'aime beaucoup. Mais il y a des équipes aussi un petit peu plus surprenantes. Moi, on a rencontré Tajnet. Il y a beaucoup d'ingrédients intéressants avec un très bon joueur, Sayoud. C'est très très bon joueur. Voilà, hier, Arrache, il n'a pas joué, mais Aït Ouamar, c'est un garçon que j'apprécie dans son jeu. Très intéressant. Évidemment. Donc, il y a des individualités, il y a des équipes qui sont bien structurées. Je pense que c'est très homogène et que l'équipe qui garde le plus ce sérieux, cette discipline lors d'un match a le plus de chances de remporter. ممكن عندك سؤال سي والله انا نقول برك نرجع لان عندها ليان وي لان انتر لو 23 et le championnat national. يعني مثلا لو بدينا نتكلموا على يعني مش ندخل في شؤون الجياسكا ولكن بصفه عامه الانديه نتاعنا تخبط في مشاكل كبيره. ونرجع شوي للقريشي. الناس ما لازمش تفرح اليوم وتقول رانا في طريق صحيح. تسكيلاتي هو نعم. احنا مازال نتخبطوا في مشاكل. صح. ما نغطوش الشمس بالغربال كما نقولوا. جاي ماشي باش يعالج هذه المشاكل في امور فنيه. وانا نقول هذه الاشياء اللي يعني يلقاها وهذه اللي ممكن اللي تعرفوا اشرف في شباب القبائل قبل شهرين ممكن هو مش عارف يعني وصلت انا نقول راح نعاودوا نتخبطوا في هذا donc on est dans un cercle un engrenage. Non, je veux dire, le football, ils ne sont pas protégés aujourd'hui. Il n'est pas entre le... donc, il sait très bien qu'il n'a aucune chance de progresser, quel que soit le technicien qu'on recrute ou bien... Donc, c'est un engrenage. De l'environnement qui va avec... Parce que lui, il a parlé justement de ce qui s'est passé il y a 2-3 mois de ça par rapport à l'opposition qui s'est levée. On ne doute pas de votre... Même mes amis, ils ont de la qualité pour entraîner. Mais je veux dire, la GSK, 2 mois auparavant, il y avait quand même une grosse crise au niveau de la direction parce qu'il y a des opposants, une opposition qui s'est fait entendre. Est-ce que justement, par rapport à cette opposition, par rapport à la crise, on a demandé le départ du président Hanachi, est-ce que vous travaillez sereinement? Est-ce qu'on vous laisse travailler sereinement à Tizi Ouzou par rapport à tout ce qui s'est passé il y a quelques mois? Non, mais je rencontre certainement les mêmes soucis, les mêmes problèmes que la plupart des autres entraîneurs dans les autres clubs, qu'ils soient français comme moi ou du pays. Moi, je crois qu'il y a des très bons techniciens ici, algériens, mais on travaille dans des conditions, on les connaît, qui sont difficiles. Mais ce n'est pas dû forcément à ce que vous évoquez, c'est-à-dire au niveau de la JSK. C'est dû d'une manière, je pense, globale et générale. Et donc, au niveau de la GSK, est-ce que le groupe est protégé par rapport à tout ce qui s'est passé? Il y a bien sûr une tranche de supporters irascibles qui sont toujours en train d'être dans la critique parce qu'ils n'ont certainement pas avalé certaines choses et ils sont dans la provocation vis-à-vis du président. Moi, j'estime que jusqu'à maintenant, on cherche, nous, en tout cas le staff et l'environnement, à protéger l'équipe pour qu'elle puisse s'exprimer au mieux. Mais il n'empêche que, bien sûr, de temps en temps, il y a des paramètres que l'on ne maîtrise pas complètement. Et c'est dommage parce que ça ne permet pas aux joueurs de s'exprimer complètement. On peut râler à un moment donné. Vous savez, l'autre jour, il y a un joueur, il me dit « je ne sais même pas si je vais jouer ». On est à l'échauffement d'un match de football. Ce sont ses propres supporters qui l'allument, entre guillemets, très fortement sur certaines même raisons particulières. Donc, à la fin d'un match, on n'a pas gagné, je comprends que les supporters soient un petit peu plus. Mais avant, non, essayons tout simplement... Pourquoi ils ont fait ça derrière le joueur et l'équipe. Pourquoi ils ont fait ça par rapport à... Il y a, je pense, sûrement des affinités entre certains, et puis l'amalgame qui est fait, je crois, tout simplement. À un moment donné, moi, je ne veux pas rentrer là-dedans, parce qu'à la rigueur, je veux vous dire très sincèrement, je veux aussi me protéger, moi, et je ne veux pas être influencé par quoi que ce soit. On revient au côté technique par rapport à l'effectif que vous avez, juste l'objectif de la GSK. Je veux lui poser une question, coach. C'est qu'on constate que la GSK n'arrive pas à enchaîner les matchs. Voilà. On voit qu'un coup oui, un coup non. Voilà. Est-ce que c'est un problème de... Mais moi, je l'ai évoqué depuis le début, c'est-à-dire notre effectif très restreint qui manque aussi de qualité pour pouvoir enchaîner. On en parlait tout à l'heure. Il est très difficile aux joueurs, à partir du moment où il fait 1 ou 2 bons matchs, de lui transmettre une ambition supplémentaire pour aller chercher le 3e match et le 4e. Voilà. Et donc, voilà. Et si on a, je dirais, un groupe qui amène, un noyau du groupe qui amène vers ça,
Moi, je pense que ça tire vers le haut. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, donc de temps en temps, on retombe. Ouais. Mais on part de loin, très sincèrement, sur notre effectif, dans ces conditions-là et tout, on part de loin. J'espère justement amener tout simplement cette stabilité dans des résultats. C'est quoi votre objectif, M. Bijota, justement, avec cet effectif? C'est cette régularité-là, c'est-à-dire que moi, je l'ai toujours dit, quand je suis arrivé, je dis une stabilité. Alors, ça sera de quand avec moi, je ne sais pas. Jouer le maintien, parce que dire jouer le maintien pour la JSK, c'est un peu mal vu. Oui, je sais, mais moi, je veux vous dire, j'ai mon franc-parler. Aujourd'hui, de dire avec l'effectif que nous avons, de jouer les 3 premières places, c'est utopique. Maintenant, si on va les chercher, ça voudra dire qu'on aura fait un gros parcours. Absolument. Et ce n'est pas interdit non plus à la JSK de le faire. Ouais. Mais aujourd'hui, notre effectif nous amène plus à avoir une équipe qui est placée là où elle est, entre la 7e et la 10e. Voilà. Et bien, le petit truc de la discipline en plus, le fait qu'il y ait 2 ou 3 joueurs qui s'expriment encore mieux, parce que pour certains, pour 2 ou 3 joueurs, entre le début de saison et ce qu'ils donnent aujourd'hui, ils sont comme ça, donc c'est très intéressant. Mais il faut amener plus de joueurs à ça. Quoi. Mais c'est un groupe qui revient de loin, c'est vrai. Par exemple, le moyen terme de 3 ans au niveau de la JSK, vous pensez que c'est réalisable Je ne sais pas, parce que vous savez, c'est tellement tributaire, des moyens. Vous, c'est que vous avez une bonne volonté, mais est-ce qu'on peut, par exemple, si on vous propose de travailler pour 3 ans à la JSK, sachant qu'il y avait une manifestation pour détruire le président. Oui. C'est un bel projet, sur 3 ans. C'est-à-dire, il veut son avis. Est-ce que vous seriez d'accord? Mais le football, il est disponible pour un projet, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous serez d'accord? S'il y a un projet qui lui est proposé... Est-ce que c'est réalisable avec ce qui se passe au niveau des clubs, Nasser? Par exemple... C'est toute la difficulté, puisque je vois quand même que les entraîneurs sont là plutôt à courte durée. Il y a 12 entraîneurs déjà sur scène qui sont déjà partis. C'est peut-être la progression. C'est peut-être la progression des résultats. Je pense c'est que je sais, je le comprends, mais j'ai posé la question. Est-ce que, avec sa petite expérience, est-ce qu'on peut, si on vous propose de travailler pour 3 ans, moyen terme, est-ce que c'est réalisable? Moi, je vais vous dire. Avec ce qui se passe au niveau des clubs, au niveau de la JSK, il y avait une manifestation immense pour le départ. Donc, même si on travaille actuellement, il y a toujours une opposition. Un environnement qui vous laisse pas travailler. Qui attend, mais elle est active. Oui, mais aujourd'hui, cette opposition ne nous empêche pas de travailler. C'est la vie de nos clubs. Est-ce qu'elle empêchera cette opposition? Est-ce qu'elle empêchera? Mais elle est active, Nasser. Ce n'est pas une opposition qui attend. Aujourd'hui, elle ne nous empêche pas de travailler. Pas par la GIE, pour que est-ce qu'elle empêchera de mettre en place un projet qui pourrait donc correspondre à ce que moi je souhaite? Voilà. Ça, c'est la véritable question. Puisqu'on a plus de temps, presque pas de temps, puisque le temps de l'émission, oui, avec plaisir, avec plaisir. Juste pour finir, on reprend goût. On va voir l'image la semaine, mais juste avant de vous laisser, vous êtes invité en semaine prochaine. Il n'y a pas de problème, vous êtes le bienvenu. Non, on va l'engager avec consultant. On est entre footballeurs, il n'y a pas de souci. Juste une question d'actu. Il y a dernièrement Malo qui s'est illustré. Mais il y a dans cet axe, dans ce compartiment, il y a Ariel et Berchiche. On dit qu'ils sont intouchables. Non, il y a l'autre qui a joué dernièrement. Malo qui est bon, mais il faut enlever soit Siddiqui, soit Berchiche. On dit qu'ils sont intouchables. Et en plus, le coach, il est content de son rendement. Je l'ai dit à tous, ceux qui sont très bons deviennent intouchables. D'accord. Donc, après, il y a des intouchables, c'est tout à fait normal. Mais on va terminer. Malo en tant que donc ils sont pas intouchables. Donc ils sont pas intouchables. Les meilleurs. On va juste finir. C'est pas ce que j'ai dit, mais vous l'avez traduit à votre façon. On va terminer l'émission avec l'image du jour. Mon collègue Jamel Bdouli il tient beaucoup parce que ça va vous faire rire un petit peu. On peut تقدر تبعت من صورة الأسبوع لقطة الأسبوع شوفوا معنا ونعاودوا نولوا نضحكوا شوية. ايش الناس باش مدي Il est en veilleuse. Il est en veilleuse. Comme ça, on a profité de la présence de M. Bijota pour parler de la JSK. On n'a pas pu montrer le document sur l'arbitrage, mais on vous promet de le refaire encore, de rediffuser. لازم تجيب لنا بيجوتا. Non,
اسمع لازم تزيدنا في Promettez de الوقت. revenir. Promettez de revenir, pas de souci. Bah, merci beaucoup de dimanche. Merci beaucoup d'être venu décider spécialement pour nous, Monsieur Bjouda. C'était un plaisir. Mahmoud يعطيك الصحة. Merci beaucoup. محمد يعطيك الصحة. Merci beaucoup. إن شاء الله إن شاء الله الإدارة راهم يسمعوا فيك باش يزيدونا البرمجة راهم يسمعوا فيك باش يزيدونا في الوقت. ناصر يعطيك الصحة. ربي يسهل يعطيك الصحة. يعطي الصحة كامل اللي عندوا معايا هذه الحصة زميل جمال ومدور صحفيين أيضا التقنيين اللي سهروا معاكم اليوم المخرج سكريبت تاعنا كل يعطيهم الصحة. أنا أعطيكم موعد الأسبوع القادم إن شاء الله. تهلاو في رواحكم وبقوا على خير.